ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد جو گاؤں کے اندر پیری مریدی بھی کرتے ہیں تو سب وہاں ان کو الفاظ جو ہیں وہ پیر صاحب کے نام سے بلاتے ہیں، مگر ان کی عادت کیونکہ شروع سے بھائی صاحب کہنے کی ہے تو ان کے بڑے بھائی اس چیز سے روکتے ہیں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بیان سننا چاہتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کو بھائی کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ تو یہاں پر دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے نا وہ اس چیز کی بھی اس چیز کی بھی رعایت دیتا ہے کہ آپ اپنے سماج کے مطابق چلیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے عرف میں جو چیز روا ہوتی ہے یعنی آپ کے سماج میں جو چیز پرچلت ہوتی ہے، اگر آپ اس کے وپریت جا کر کام کرتے ہیں تو شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے اور اس چیز سے روکتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ابھی اسلام کے اندر یہ چیز رواج میں نہیں ہے کہ پیر و مرشد کو یا علماء اکرام کو بھائی لفظ سے تعبیر کیا جائے، اور اس کے پیچھے دراصل وجہ بھی یہی ہے کہ لفظ آپ نے کہا نا کہ ابھی ان کو پیر صاحب بولتے ہیں، تو لفظ یہ بھی تعظیم ہے۔ اب دراصل ہوتا کیا ہے کہ آدمی کوئی ایسا الفاظ استعمال کرے کہ جہاں جو وہ رواج میں عام نہیں ہوتا تو وہ الفاظ کہتے ہی لوگوں کی نگاہ میں فوراً آ جاتا ہے۔ تو حدیث پاک اس چیز سے بھی روکتی ہے کہ خود کو ایسے کام پر یعنی پیش کرنا جس سے لوگوں انگلیاں آپ کے اوپر اٹھائیں، اس کام سے بچنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ سمجھے ایک مجمع لگا ہوا ہے، آپ کے پیر و مرشد وہاں پر موجود ہیں، سب ان کے پاس آس پاس بیٹھے ہیں، سب وہاں اپنے جو ہے نا مسائل دریافت کر رہے ہیں اور روحانی فیض لے رہے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ کی وہاں پر حاضری ہوتی ہے اور آپ ان کو بھائی صاحب کہتے ہیں تو سب کی نگاہیں ایک دم فوراً آپ کے پاس طرف پلٹیں گی کہ یہ کون ہے کہ وہاں پر پیر و مرشد کی، تو یہ الفاظ جو ہے نا بھائی کا وہاں پر اس اعتبار سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے رواج میں پیر و مرشد کو یا علماء اکرام کو، مفتیان اکرام کو اس طریقے کے الفاظ سے یا بھائی صاحب یا بھائی جان یا بھائی لفظ سے تعبیر کیا نہیں جاتا اور نہ اس الفاظ کے ساتھ پکارا جاتا، کیونکہ ہمارے رواج ہی میں پیر صاحب کو پیر و مرشد کہہ دیا جاتا ہے۔ مسجد کے ایک امام صاحب بھی ہوں گے، اگرچہ نائب امام بھی ہوں، تو ان کو بھی بھائی وغیرہ لفظ یہ ہمارے رواج میں بولا نہیں جاتا، ان کے لیے بھی لفظ امام صاحب، حافظ جی، حضرت جی، یا اگر پیری مریدی کرتے ہیں تو پیر صاحب کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے بڑے بھائی کا یہ سمجھانا اس اعتبار سے کہ آپ ان کو بھائی نہ کہا کریں، یہ اچھا نہیں لگتا، یہ ان کا سمجھانا بالکل درست ہے۔ دراصل میں آپ کو اس میں شریعت کی کچھ نظیر دکھاتا ہوں کہ جہاں پر جو رواج کے خلاف بات ہوتی ہے، رواج کے مطابق ہوتی ہے، شریعت اس چیز کی رعایت دیتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھے، اگر کہیں آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا رواج ہے کہ جہاں پر روٹی کھائی جاتی ہے اور جب لفظ روٹی کہا جاتا ہے تو وہاں روٹی گیہوں کی روٹی مراد ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے عام ہے ہندوستان کے اندر، جہاں بھی ہم کہیں گے کہ اب میں روٹی کھا کے آیا ہوں تو وہاں مراد یہ لیا جائے گا کہ بندہ گیہوں کی روٹی کھا کے آیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، قسم کھاتا ہوں، اگر وہ قسم روٹی نہ کھانے کی قسم کھا لے تو ایسی صورت میں اگر وہ چاول کی بنی روٹی کھائے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو سماج میں روٹی سے مراد لی جاتی ہے وہ گیہوں کی روٹی ہوتی ہے، تو جب یہ لفظ مطلقاً کہا جائے گا کہ میں روٹی نہ کھانے کی قسم کھاتا ہوں تو وہاں پر مراد گیہوں کی روٹی لی جائے گی۔ اگر کوئی اس کے خلاف جا کر چاول کی روٹی کھائے گا تو ایسی صورت میں اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اصل میں ہے وہ بھی روٹی، لیکن کیا ہے کہ ہمارے عرف میں جو چیز رواج ہے، شریعت اس کی ہمیں رعایت دیتی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور نظیر دیکھیں آپ کہ اگر یہ کہا جائے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں گوشت نہ کھانے کی قسم کھاتا ہوں، اور ایسی صورت میں اگر وہ مچھلی کھا لے تو بھی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ وجہ کیا ہے کہ اصل تو دیکھیں دونوں کی گوشت حاصل کرنا ہے، کہ مچھلی بھی گوشت ہے اور اگر کوئی دوسرے گوشت کی بات کریں تو وہ بھی میٹ ہے، مگر اس میں فرق کیا ہے کہ ہمارے وہاں مچھلی کو لفظ گوشت سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر ہم گوشت کہتے ہیں تو وہاں کسی کے ذہن میں مچھلی نہیں آتی، حالانکہ ہے وہ بھی گوشت۔ اسی طرح خریدتے بیچتے وقت ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ مچھلی کا گوشت چاہیے یا مچھلی کا گوشت بنایا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے عرف میں اس کو مچھلی کو لفظ مچھلی ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس عرف کی رعایت پر گوشت نہ کھانے کی قسم سے مچھلی کھانے سے بھی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ قرآن مقدس کے اندر دیکھیں تو وہاں آپ کو یاد ہوگا آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی اور منافقوں کے اوپر وہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ رائنا نہ کہو۔ اس کی وجہ دراصل کیا ہے کہ یہ لفظ بھی ایک اچھی معنی میں بھی ہوتا ہے، ایک برے معنی بھی، لیکن منافق حضور علیہ السلام جب بیان فرماتے تھے تو اس کو غلط معنی میں استعمال کرتے تھے۔
यानी बुरे मायने में लेते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने इसको रोका कि वहाँ पे उर्फ़ आम में ये मुनाफिक इसको गलत रिवाज में लाने लगे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ से मना फरमाया। अगर आप हदीस मुबारक देखें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे पाकीज़ा के अंदर जो सहाबा इकराम के ग़ुलाम होते थे वो अपने आकाओं को रब नाम से भी जो है ना ताबीर किया करते थे, यानी रब बोलते थे। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह ताला की अता से इल्म गैब के जानने वाले थे और उनको ये बात मालूम थी कि आने वाले वक्त में क्योंकि इस्लाम का गलबा होगा, इस्लाम गालिब होगा, तो अगर ये रिवाज आम होगा तो वहाँ रब से कोई भी शख्स अपना आका मुराद नहीं लेगा, बल्कि लोगों के अंदर शक और शुबा पैदा हो जाएंगे और रब से मुराद बहुत सारे लोग क्योंकि अल्लाह ताला की निस्बत की तरफ भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस लफ्ज़ से मना फरमाया कि आप अपने आकाओं को रब ना कहो। इसकी वजह भी दरअसल यही है कि रब हमारे वहाँ उर्फ़ में अल्लाह ताला को कहा जाता है। तो अब अगर कोई अपना आका मुराद लेके पीरो मुर्शिद को भी अगर रब कहेगा तो उससे रोका जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे उर्फ़ में ये चीज़ रिवाज में नहीं है। तो इसी तरीके की और भी बहुत सारे इस्तदलाल कुरान हदीस से हो सकते हैं कि उर्फ़ के मुताबिक ही शरीयत चलने का हुक्म देती है और उर्फ़ से हटने की बात नहीं करती। अब रहा ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि मसला दरअसल बहुत छोटा और गैर ज़रूरी है, मगर दरमियान उलमा ये बहस का मुद्दा है। इसकी दरअसल वजह क्या है कि आपको ध्यान होगा कि एक जमात इबलीस इस रुए ज़मीन पर ऐसी भी है कि जिसने अपनी किताब के अंदर ये बात भी लिखी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे बड़े भाई की मिसलें। अब आपका जहन इस तरफ फ़ौरन आ गया होगा कि हमारे जो अहले सुन्नत की जमात है ये बाअदब जमात है। हमारा ये नज़रिया नहीं होता कि नबी वली पीर व मुर्शिद और ये जो होते हैं कि इब्न आदम की निस्बत से सब हमारे भाई हैं। हमारा इनकी जो ताज़ीमी नज़रिया होता है, हम इनको इस हिसाब से नहीं लेते कि ये हमारे बड़े भाई की तरह हैं, ये भी मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। तो ये उन लोगों का जो है ना बददीनों का नज़रिया होता है कि नबी हैं तो वो हमारे बड़े भाई हैं, तो उनको भाई कहने में क्या हर्ज है, पीर व मुर्शिद हैं तो उनको भाई कहने में क्या हर्ज है, अगर गौस कुतुब अब्दाल हैं सारे अल्लाह ताला के जितने वली हैं उनको भाई कहने से क्या एतबार है, यानी एतराज़ है। तो ये हमारे उसमें जो है ना रिवाज नहीं है और ये उनसे मुशाबहत भी है। तो अगरचे ये मान लिया जाए कि दीनी एतबार से वो भाई हैं, मगर एक दर्जा और अदब जैसा मैंने बताया भी कुरान हदीस जो सिखा रहा है हमको कि एक दर्जा एक अदब होता है कि हम वहाँ अपने मुर्शिद को लफ्ज़ भाई से या उलमा इकराम को लफ्ज़ भाई से ताबीर नहीं कर सकते। तो शरीयत इस चीज़ को जो है रोकती है और पसंद भी नहीं करती। तो इस एतबार से अब चाहे नबी हो और हम कहें कि अगर सब वहाँ उनको कुछ और लफ्ज़ से बोलें, लेकिन हम वहाँ पे उनको अगर भाई लफ्ज़ से बोलेंगे तो वहाँ सबकी लोगों की नज़र में आने का ज़रिया है। इसी तरीके से आपके गांव में अगर ये रिवाज़ है कि वहाँ पीर मुर्शिद को या उलमा इकराम को लफ्ज़ पीर साहब के नाम से ताबीर किया जाता है, उनको पीर साहब ही कहा जाता है या हज़रत जी कहा जाता है, तो आपको चाहिए कि वहाँ के जितने भी आइम्मा इकराम हैं या मसाजिद के इमाम हज़रात हैं, आपके पीर मुर्शिद, अगर वहाँ आप लफ्ज़ भाई सब के सामने बोलेंगे तो वो चीज़ सुनने में भी अच्छी नहीं लगेगी और मुमकिन है कि आपके ऊपर कोई ना कोई बेअदबी का शक और शुबा या बेअदबी का फतवा आप पे लगा दे कि यार बहुत ज़्यादा बेअदब है, वहाँ सब के सामने आप उनको भाई या भाई साहब बोलते हो। लिहाजा इसके अंदर तकाज़ा शरीयत का यही है और खुलासा कलाम भी यही है कि वहाँ आप उनको जो लफ्ज़ कहा जाता है पीर मुर्शिद या पीर साहब वही कहें, हज़रत जी कहा जाता है तो वही कहें। इसी तरह उलमा इकराम के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये हमारी जो है ना वो जमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि नबी वली के लिए हम इस तरह नहीं ख़याल रखते कि ये हमारे बड़े भाई की मिसलें हैं, क्योंकि ये दरअसल हमारे सरों का ताज है और क्योंकि मुर्शिद का एक मकाम एक आला मकाम होता है और हम इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, तो ये हमारे सरों के ताज भी होते हैं और हम इनके ग़ुलाम होते हैं, ये हमारे आका होते हैं। इस एतबार से हम उनको लफ्ज़ भाई से ना पुकारें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप उनको जो है ना पीर साहब ही कहें और आपके भाई के समझाने का जो तरीक़ाकार था वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो ये कहते हैं कि सब यानी आपकी तरफ अगर उंगली उठाते हैं तो इससे आपको बिल्कुल रुकना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, जिसकी मैंने आपको कुछ मिसालें भी पेश की कसम के बारे में और कुरान हदीस के बारे में कि किस तरह शरीयत में जो चीज़ रिवाज में नहीं होती उस चीज़ से कुरान हदीस वाकई में मना करता है। और हमारे उर्फ़ में अभी भी पीर मुर्शिद को भाई कहना रिवाज में नहीं है, वहाँ उनको पीर साहब ही कहा जाता है, हज़रत ही कहा जाता है। इसी तरह पीर मुर्शिद को उलमा इकराम को भाई कहना हमारे वहाँ उर्फ़ में अभी आम नहीं है, लिहाजा इससे परहेज़ करना चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार